First of all, uh, Ms. Rupa for coming and Mr. Joel for translating for us. So let me just give a little introduction to Rupa ma'am. Once again, thank you everybody for coming. Our speaker for today's Unnati Disability Support Group meeting is Ms. Rupa Bhaira Prakash, a Chennaiite with dwarfism and a spinal injury. She defied her challenges with her family support. She ventured into public speaking, co-founded the Yetran Trust in 2018, and excelled in Boscia, winning a gold medal in 2019. She has done modeling, fashion shows, and ramp walks. She's very vibrant and spreads motivation and joy wherever she goes. We're very thrilled to have you here, Ms. Rupa, with us today, and we welcome you and we look forward to what you have to say to us. After her session, we can have a Q&A session. So if you have any questions, please remember it and we can ask after the presentation. Thank you. On to you, Ms. Rupa. நான் ரூபா வைரப்பிரகாஷ். இப்போ என்ன பேசுறதுன்னா, என்னை பத்தி என் லைஃப் பத்தி தான் நான் பேச போறேன். எனக்கு வந்து பெரியவிலே எலும்பு வளர்ச்சி குறைபாடு சொல்லுவாங்க. நான் I'm Miss Rupa Vairaprakash. From my childhood itself, I had a problem in my bones. Yes, madam. எங்க அம்மா அப்பாவுக்கு நான் 5வது குழந்தை. ஸோ அவங்க 5வது அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் போக பயந்துட்டு மெடிசன் வாங்கி சாப்பிட்டதுனால வந்த குறைபாடு தான் இது. ஸோ இது ஏன் நான் சொல்றேன்னா, டாக்டர் சஜஷன் இல்லாம ஏதோ டேப்லெட் சாப்பிடக்கூடாதுங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக நான் சொல்றேன். இல்ல மேடம், இல்ல ஜஸ்ட் மினிட். அதாவது எதுக்காக அவங்க மாத்திரை சாப்பிட்டாங்க? நீங்க கருவுல இருக்கும்போது அவங்க சாப்பிட்டிருக்காங்களா? ஆமா, அதாவது அவங்க அபார்ட் பண்றதுக்காக. அபார்ட் பண்ண முயற்சி பண்ணிருக்காங்க. ஆமா, ஏன்னா அவங்க அது வந்து உங்களுடைய வளர்ச்சியை பாதிச்சிருக்கு. ஆமா, கரு வளர்ச்சியை பாதிச்சிருக்கு. ஆமா ஆமா. It's a very saddest thing happened in Miss Rupa madam's life. When she was in her mother's womb as a 5th child, they wanted to they wanted to abort her. Instead of going to a doctor for abortion, they themselves bought medicine from medical store and her mother swallowed the medicine. So that medicine, instead of aborting her embryo, it actually disturbed the embryo's growth in her mother's womb. So that is the reason she was born with this problem. அப்படி பிறந்தாலும் என்ன வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது, வித்தியாசம் பார்க்காம எல்லா குழந்தைங்களோட தான் என்ன வளர்த்தாங்க எங்க அப்பா அம்மா. அது வந்து அவங்களோட அறியாமை. ஸோ நான் அதை இப்போ அவங்க குறை சொல்ல விரும்பல. அதுவும் இல்லாம எனக்கு ஆசைப்படுறதுக்கு முன்னாடியே எல்லாமே செஞ்சாங்க. பட் எனக்கு என்ன வேணும்ங்கிறத அவங்க யோசிக்கல. ஏன்னா அவங்களுக்கு அது தெரியல. ஆலோசனை சொல்லவும் அவங்களுக்கு ஆள் இல்லை. What Rupa madam considers is, she is not blaming her parents. She is telling that it was out of their ignorance they did. So she doesn't have any grudge against them. Even though she was born as a 5th child in the family, she was not treated any partial among these children. She was treated very well and wise. She was given a good care. But the thing is that they did not ask her that what does she want, in what way she wants them to bring her up. They did not ask her personally her needs or her desire. They did not ask. That is the thing they did. நான் 5வது வரைக்கும் தான் பள்ளிக்கூடம் போனேன். ஏன்னா ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் இந்த மாதிரி இல்லை, நார்மல் ஸ்கூல்ல தான் என்ன சேர்த்திருந்தாங்க. என்னால வந்து மேல படிக்கட்டுல ஏறி போக ஒரு ரெஸ்ட் ரூமோ எனக்கான வசதிகள் அங்க கிடையாது. பெரிய ஸ்கூல் தான், பட் டிசபிள் பர்சன்ட்டுக்குன்னு அது இல்லாதனால என்னால
பள்ளிக்கூடத்தை தொடர முடியல. எங்க பேரண்ட்ஸும் வந்து வீட்டுல அவ சந்தோஷமா இருந்தா போதும், படிப்பு வந்து முக்கியம்ங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியல. She எனக்கு was just a minute. She was actually given education in a regular school. They did not take her. They did not put her in a special school. So the education was climbing up to the stairs was very difficult for her. So with fifth standard, her education was stopped. She could not continue her education. Her parents did not consider that the importance of education. So she was dropped out by fifth standard. So she was put in the parents' care at her home. நான் எலும்பு வளர்ச்சி குறைபாடு இருந்தாலும் ஷார்ட்டா இருப்பேன், கை கால்ல முட்டி வளர்ச்சி கிடையாதுங்கிறதுனால என்ன நார்மலா நான் சின்ன வயசுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடந்துட்டு இருந்தாலும் ஒரு 13-14 வயசு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடக்க முடியாம போயிடுச்சு. அது கொஞ்சம் கீழே விழுந்ததுனால சுத்தமாவே எனக்கு ஸ்பைனல் ப்ராப்ளம் ஆகி என்னால ப்ராப்பரா ஃபுல்லாவே வீல் சேர் பர்சன்டா நான் ஆயிட்டேன். Since her bones growth was not normal at the beginning, she used to walk by herself. By after her age of 13, she found a big problem in walking. Slowly, she lost her walkability. Then she began to use wheelchair now. So she has been using wheelchair from her 13th age. வீட்ல இருந்தே நான் வந்து என்னோட கூட பிறந்தவங்க லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்றத பார்த்து பக்கத்துல இருந்து அதை எப்படி ஆப்ரேட் பண்றாங்கன்னு கத்துக்கிட்டு தான் நான் எல்லாமே பண்ண ஆரம்பிச்சேன். யாருமே எனக்கு ப்ராப்பரா சொல்லி கொடுக்கவும் இல்லை, எனக்கு டீச்சரும் கிடையாது. நானே வீட்டுல இருந்து எழுத படித்தேன். எனக்கு முக்கால்வாசி கூகுள்ல இருந்து தான் நான் நிறைய கத்துக்கிட்டேன். எனக்கு மீனிங் தெரியாத விஷயங்கள்லாம் கூகுள் எனக்கு இன்டர்நெட் பத்தி அவங்க யூஸ் பண்ணும் போது நான் பார்த்ததுனால இது என்ன ஏதுன்னு நான் கேட்பேன். எனக்கு கேட்டா உடனே நான் அது கத்துப்பேன். ஸோ சொன்னாங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சுக்கும். நான் அப்படிதான் நான் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி மீனிங்ஸ், இப்போ இங்கிலீஷ் வார்த்தைகளோ தெரியாதது அதுலதான் கத்துக்கிட்டேன் நிறைய விஷயங்கள். அப்புறம் since she has a very grasping power, actually they did not teach her anything. She has learned everything by her own interest. When her brothers and sisters, they used to sit on the laptop when they work in internet, she asked them how they are working, and when they work, she sat beside them and she slowly learned everything by seeing them. They did not teach her anything. And again, through Google, she learned the meanings of English phrases and the language, everything. So by her own interest, she learned everything. எங்க அம்மா அப்பா ஒரு சரௌண்டிங்லேயே இருந்ததுனால எனக்கு மித்த டிசபிலிட்டி பர்சன் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸோ இந்த மாதிரி யாருமே தெரியாது. இத்தனை டிசபிலிட்டி வகையில இவ்வளோ இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. எனக்கு 2009-8 சம்திங்ல எனக்கு வெளிநாட்டு என்னை வந்து கூட்டிட்டு போனாங்க சுத்தி பார்க்கறதுக்கு எங்க அப்பா அம்மா. இப்போ வந்து அந்த 2 வருஷம் நாங்க 3 கண்ட்ரி போகிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது, மலேசியா, துபாய், சிங்கப்பூர். ஸோ நான் வெளிநாட்டுக்கு போகும்போது அங்க சுத்தி பார்க்கும்போது எனக்கு அப்போ வந்து இங்க வந்து நம்ம போறதுக்கு வெளியே போறதுக்கான வசதிகள் வந்து கிடையாது. எங்க போனாலும் ரேம்ப் இருக்காது. ஸோ அதனாலயே நிறைய இடத்துக்கு என்னால போக முடியாது. அங்க வந்து ஃப்ரீயா டிசபிலிட்டி பர்சன் வந்து தனியா இண்டிவிஜுவலா எல்லா இடத்துக்குமே போக முடிஞ்சது, ட்ரெயினோ கார் பஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும். ஸோ இங்க எல்லாமே வசதி இருக்கு, நம்ம ஊர்ல அந்த மாதிரி இல்லை, இருந்தா நல்லா இருக்குமேன்னு யோசிச்சிருக்கேன். அதே மாதிரி என்னோட தேடல்கள் வந்து அங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. நம்ம வந்து என்ன சும்மாவே இருக்கும், என்ன நம்ம லைஃப்ல ஏதாவது பண்ணணும், என்ன பண்ணலாங்கிறது ஒரு தேடல். In the year 2009, she was she traveled with her parents to abroad, especially Malaysia, Singapore, and other countries. The thing is that here she was unable to move out of her house. Only with her parents only she was able to go outside.
So she always stayed at home. But when she went to Malaysia, Singapore, those areas, there were a provision for these disabled people to move around. Even they can easily take bus, they can travel through bus, and they can move every place, and they have accessibility to reach all the offices, hotels, everywhere. The ramp were provided. So there she sat and think that, see, I am always idle at home. Why should not I start something new? So in what way I can be useful in this world? Because at home she was idle. She could not move anywhere since she has a problem, growth disability. She could not move out anywhere. So, but when she reached out, when she went there she sat and think that we should do something different. That was the place where she got inspiration. Okay, ma'am. அதே மாதிரி அவங்க வெளிநாடுகள்ல வந்து வீல்சேர் பர்சன் பாக்குறது ரொம்ப சுலபமா இருந்தது. ஒரு இடத்துக்கு போனாலே 2-3 பேர் நம்ம வீல்சேர் பர்சன் பார்க்க முடிஞ்சது. இங்க நம்ம ஊர்ல எங்க வெளியே போனாலும் ரொம்ப அதிசயமா நம்மளதான் சுத்தி பார்ப்பாங்க. அங்க வந்து அப்படி இல்ல, சமமா ட்ரீட் பண்றாங்க. இதெல்லாம் இருந்தோன்னே எனக்கு வந்து ஏன் நம்ம ஊர்ல ஏன் வெளியே வரல, நம்ம அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த ஸ்டெப் எடுக்கணும், நம்ம வெளியே வரணும் அப்படின்னு எனக்கான தேடல்கள் நிறைய இருக்கு. என்ன பண்றது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. ஏன்னா எங்க வீட்டுல என்னன்னா எல்லாருமே படிச்சவங்க தான். பட் எல்லாருமே அவங்களோட யோசனை தான் என்னோட மூளையில திணிச்சாங்களே தவிர எனக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட், எனக்கு என்ன வேணும்னு அவங்களுக்கு கேட்கவே இல்லை. ஏன்னா இது பண்ணு, இது பாட்டு கத்துக்கோ, வீணை கத்துக்கோ, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் சொன்னாங்களே தவிர எதுல இருக்குங்கிறது அவங்க கேட்கல. அதனாலே எனக்கு when she went there, Malaysia, Singapore, the abroad countries, there when she was moving out in wheelchair, there she found another people. There were at least 3 or 4 of them with her, chatting with her wherever she went. There were people who were able to move around without anybody's help, only with their wheelchair. That one she found it there in abroad countries, but in India it is not so. Only with her parents' help only she was able to move out in India, and there were no provision or no accessibility for disabled to move around, as we all know about that. Our country is far behind in that. So when she is at home, she began to think, I should do something different. But her parents or her brothers or sisters, actually they wanted her to learn music, veena and vocal classes like this. But they did not ask, Rupa, what do you want to learn? What do you want to be? What do you want to do? So no one asked what is her interest was. Okay. எல்லாருக்குமே எங்க கூட பிறந்தவங்களுக்கு எல்லாம் கல்யாணம் ஆகி தனித்தனியா அவங்க அவங்க லைஃப்னு போயிட்டாங்க. நானே எங்க அப்பா அம்மா தான். அம்மாவுக்கு ஒரு கட்டத்துல டிமென்ஷியாவில பாதிக்கப்பட்டு 2016ல இறந்துட்டாங்க. டிமென்ஷியால பாதிக்கப்பட்டோடனே அப்ப வந்து நான் வந்து தனியா போகக்கூடிய சூழல் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா வீட்டுக்கு தேவையானது, அம்மாவுக்கு தேவையானது, எனக்கு எல்லாத்தையுமே நான் வாங்கணும். அப்ப வந்து அப்பா பிசினஸ் பண்றாரு. ஸோ என்கிட்ட பணமோ கிரெடிட் கார்டோ கொடுத்து எனக்கு கேர்டேக்கர் ஒருத்தவங்கள அமைச்சு அவங்க கூட நான் வெளியே போய் வாங்க வேண்டிய சூழல். அப்பதான் எனக்கு ஒரு விஷயமும் புரிஞ்சுது. எனக்கு என்ன ஒரு விலைவாசி கூட எனக்கு அப்பதான் தெரியும். அது வரைக்கும் நான் ஒரு விஷயம் கேட்டேன்னா அது எவ்வளவு விலை என்னெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, எனக்கு வந்துடும். ஸோ அது அப்பதான் ஒரு லிப்ஸ்டிக் கூட இவ்வளோ விலையா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமா எனக்கு தெரிஞ்சது. அப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து தேவையில்லாத விஷயங்களை வந்து அனாவசியமா வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கறது நான் கத்துக்கிட்டேன். அதே மாதிரி வெளியே போகும்போது நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு கிடைச்சாங்க. எங்க அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறம் நான் வந்து 2016ல வந்து என்னோட வீல் சேர் சேல் பண்றதுக்காக OLXல போட்டிருந்தேன். அப்ப என்னோட முதல் நண்பர் மோகன் சொல்லிட்டு
ஈரோட்ல இருந்து. அவரு அந்த வீல் சேர் வாங்குறதுக்காக எனக்கு OLXல பார்த்துட்டு கால் பண்ணாரு. அந்த வீல் சேர் அவர் வாங்கல, என்ன ஃப்ரெண்டா வாங்கிட்டாரு. ஆனா அவரால இன்ன வரைக்கும் என்ன விற்க முடியல சொல்லிட்டே இருப்பாரு. ஸோ அவர் மூலியமா தான் எனக்கு நிறைய டிசபிலிட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வெளிய வரதுக்கு முதல் காரணமும் அவர்தான். ஸோ மேடம் ஒரு நிமிஷம். The thing is that she was fully taken care by her mother only. Her father was a businessman, so with her mother only she can move out or wherever she wants she can go. But in the year 2016 her mother died by suffering from dementia. So after that, her mother's death, she has to take care of the family. The thing is that her brothers and sisters, 4 of them got married. She was left alone. Only her father, he went in the morning and he comes back in the evening one day. So in that time, she has to go out and buy family needs. I mean, all grocery and whatever she wants. She has to buy everything on her own. Her father given her credit card, I mean debit card or credit card, whatever it may be, and she was given her own caretaker support. With caretaker support, she used to move around. And at that time only, she began to look around the world and all the prices of the grocery and all those things. She began to come to know. That time, then after finding out all the prices of the items, she stopped buying unnecessary things which are very costly. So previously she did not know all those things. At that time, she bought a new wheelchair, so she wanted to sell the old wheelchair. That time she put an ad in the OLX. That time one disabled person, Mohan, got familiar with her. So they began to chat, and through Mr. Mohan, she got many disabled friends. That is the new beginning in her life. Okay, madam. மோகன் வந்து தசை சிதைவால பாதிக்கப்பட்டவர், மஸ்குலர் டிஸ்டர்பின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் அவர் சொல்ல நான் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இது மாதிரி பழைய டிசபிலிட்டி ஒருத்தரும் ஒரு கேட்டகிரியில இருக்காங்க. நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு, வெவ்வேறு பிரச்சனைகள்ல பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. எனக்கு அப்பதான் புரிஞ்சது. நான் வெளியே வரும்போது இவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. நான் நிறைய பேரை சந்திக்க ஆரம்பிச்சேன், பேச ஆரம்பிச்சேன். உடனே ஃப்ரெண்ட் ஆயிருவேன் யாருனாலும். என்கிட்டயும் அதே மாதிரி எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்லியா நிறைய விஷயங்கள் பேசுவாங்க. அப்படிதான் நாங்க பேசி சரி நம்ம ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு மோகன், நானு, ராஜ்குமார், அவரும் தசை சிதைவால பாதிக்கப்பட்டவர், நாங்க 3 பேரும் சேர்ந்து ஏற்றம் அறக்கட்டளைன்னு சொல்லி ஆரம்பிப்போம். தசை சிதைவால் நாங்க ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபண்ட் கலெக்ட் பண்ணி பவர் வீல் சேர் சில பேருக்கு 4-5 பேருக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டு இருந்தோம். ஸோ இதை ப்ராப்பரா பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிச்சு அப்பதான் நாங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபண்ட் கலெக்ட் பண்ணி நாங்க மாசம் ஹோமியோபதி ட்ரீட்மெண்ட், மெடிசன் இதெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஸோ இதுக்கு அடுத்தே நாங்க கொஞ்சம் நான் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிட்டேன். அப்போ சதீஷ்ங்கிற இன்னொரு நண்பர் எனக்கு அறிமுகம் ஆனாரு. ஸோ அவர் வந்து சிபி, அவர் மூலியமா எனக்கு போஷியாங்கிற கேம் எனக்கு அறிமுகம் ஆச்சு. அப்ப அவர் சொன்னாரு, நீங்க வந்து விளையாடலாம் அப்படின்னாரு. எனக்கு கையும் அவ்வளவு செயல்படாது, நடக்கவும் முடியாது, வீல் சேர் பர்சன், நான் எப்படி இது விளையாட முடியும்? பால் வச்சு என்ன பாலை தூக்கி போட முடியும்? இல்ல இந்த கேம் வந்து கை கால் செயல்படாதவங்களும் விளையாடக்கூடிய விளையாட்டு, நீங்க ஒரு தடவை வந்து ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொன்னாரு. ஸோ அது மூலியமா தான் நான் போய் விளையாண்டு பார்த்தேன். எனக்கு அது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தது. ஸோ எனக்கு அது கண்டினியூவா நான் ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். நான் விளையாண்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்லயே முதல் டோர்னமெண்ட்லயே எங்க டீம் வின் பண்ணிடுச்சு. ஸோ அதுக்கு அடுத்தடுத்து இன்ட்ரெஸ்டா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி 2019 நேஷனலுக்கு போனோம். போயிட்டு அதுலயும் நான் இண்டிவிஜுவலா விளையாண்டு கோல்டு மெடல் வின் பண்ணேன். என்ன கேம் மேடம் அது? போஷியா, BOTCIA. அது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தவர் யாரு? சதீஷ். ஜஸ்ட் a minute மேடம்.
After Mr. Mohan became very acquainted with her, another person, Raj. See, Mr. Raj, Mr. Mohan, and Miss Rupa, three of them trio, they joined together and they started a NGO called Atram. Atram means it is ascending, முன்னேறுதல். They have started, and through that NGO, they collected funds and they began to help other disabled people who are in need of medicine. And she came to know about many disabled people, different kinds of disability, and so on, many things she came to know about. First, she used to think that she is the only person who is suffering from this. Then she came to know that other people are having different kinds of disabilities. They are more in suffering than her. That is the thing she began to learn. And slowly, she was very friendly with all disabled friends. She began to have many friends. And another friend called Satish, he got acquainted with her, and he used to teach her that Poshia, she said about the game, the new game, that is passing ball, like that. And through that game, she participated in state level match, and they have won in the match. And she participated in the singles game, and she has won gold medal also. So her life began to grow. Okay, madam. இது ஒண்ணொன்னா பண்ண பண்ண ஆர்டிகல்ல குங்குமம் தோழி இந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் என்ன பத்தின ஆர்டிக்கல் எல்லாமே வந்தது. ஸோ அது மூலியமா எனக்கு நிறைய நண்பர்கள், இன்னும் டிசபிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஃபேஸ்புக்ல எனக்கு, சோஷியல் மீடியால எனக்கு நிறைய ரிக்வஸ்ட் கொடுத்து என்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சாங்க. நிறைய பேர்கிட்ட பேச பேச டிசபிலிட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏற்பட வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, படிப்பு, வேலை வாய்ப்பு, அதுக்கப்புறம் திருமணம், இதுல எல்லாத்துக்குமே ஒரு தடை இருக்கு டிசபிலிட்டி பர்சன். முக்கியமா திருமணம்ங்கிற மரபு எல்லாருக்குமே ஆசைகள் இருக்கு, எல்லாருக்குமே உணர்வுகள் இருக்கு. ஆனா அது யாருமே புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை, அது அவங்க வீட்டுகள்லயே புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. திருமணம்னு வரும்போது எதுக்கு உனக்கு இந்த ஆசை, உனக்கே இந்த உணர்வுகள், இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் நிறைய வருது அபத்தமா. ஸோ இத வந்து எனக்கும் இந்த ஆசை இருந்தது, நார்மல் லைஃப் வாழணும் எல்லா மனிதர்களும் போல. ஸோ அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வெளியே கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே நான் டாக்டர்கிட்ட தான் போனேன். எங்க வீட்டு பக்கத்துலேயே டாக்டர் இருக்காரு. நான் பவர் வீல் சேர் யூஸ் பண்ணனால என்னால நானா போக முடிஞ்சது. என்னோட கேர்டேக்கரை கூட்டிட்டு நானா போனேன். பக்கத்துல போயிட்டு டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணேன். அவரும் உனக்கு எந்த ப்ராப்ளம், நீ நார்மல் லைஃப் வாழலாம், சில டெஸ்ட்டுகள் இருக்கு, அதை பண்ணி உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா பண்ணிக்கோங்கன்னாங்க. ஸோ ப்ராப்பரா நானும் எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுத்து ஓகே இந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் எங்க அப்பா உட்கார வச்சு நான் பேசினேன். எனக்கு நார்மல் லைஃப் வாழணும், எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசை இருக்கு, நீங்க மாப்பிள்ளை பாருங்க. எங்க அப்பாவுக்கு என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல, ஏன்னா அந்த ஐடியா வந்து எங்க வீட்டுல யாருக்குமே கிடையாது. ஸோ அவருக்கு வந்து கண்ணீர் தான் வந்தது. ஏன்னா அவருக்குள்ள ஒரு பயம், எல்லா பெத்தவங்களுக்கும் இருக்கிற பயம்தான், யாராவது ஏமாத்திட்டு போயிடுவாங்க, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள். பட் நான் அதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தேன். நம்ம வந்து நார்மல் லைஃப் வாழணும் எல்லாரும் போலவும் அப்படின்னு சொல்லி நான் என்னோட தேடல்கள் வந்து திருப்பியும் சோசியல் மீடியா தான், தமிழ் மேட்ரிமோனி, ஷாதி டாட் மாதிரி எல்லா இதுலையுமே ரிஜிஸ்டர் பண்ணி நான் தேட ஆரம்பிச்சேன். பட் எல்லா இதுலையுமே என்ன சொல்றது, நிறைய பேர் வந்து எதிர்பார்க்கறது ஒரு ரெண்டே விஷயம்தான், ஒண்ணு பணம், இன்னொன்னு செக்ஸ். இது ரெண்டுமே முக்கியம் தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. பட் லைஃப் லாங் கூட இருக்கிறதுக்கு இது ரெண்டு மட்டுமே இருந்தா பத்தாது. ஒரு லவ் அண்ட் கேரிங் இருந்தாதான் உண்மையான ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடியுங்கிறது நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தேன். அதனால இது ரெண்டுமே எதிர்பார்க்காத ஒருத்தர் வரணும் நம்மள அப்படிங்கிறது ரொம்ப இதாவே இருந்தேன். அதே மாதிரி நம்ம நார்மல் பர்சன் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு இருந்தோம். ஏன் நம்ம வந்து டிசபிளா இருந்தா டிசபிள் பர்சன் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், நார்மல் பர்சன் கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாதா அப்படிங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தேடல்கள்ல தான் எனக்கு வைரப்பிரகாஷ் ஒரு நண்பராக தான்
கிடைச்சாரு, அறிமுகம் ஆனாரு. போன்ல பேசணும். படிப்படியா பேசும்போது எங்க 2 பேருக்குள்ள ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அவருக்கும் என்ன பிடிச்சிருந்தது. ப்ரொபோஸ் பண்ணாரு. நான் ஒரே விஷயம் தான் சொன்னேன், நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க. இப்போ தெரியாது, கூட வாழும்போது நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வரும். அப்பதான் என்னோட கஷ்ட நஷ்டங்கள் தெரியும். அப்ப வந்து ஒரு சின்ன முகசுளிப்பு இருந்தா கூட நம்ம லைஃப் நல்லா இருக்காது. ஆனா அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாரு. ஆனா ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டாரு, எங்க வீட்ல அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அந்த மனப்பக்குவம் கிடையாது. எனக்கு உன்னை பிடிச்சிருக்கு, நான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன், உன் கூட வாழ்வேன். சோ அப்போ எங்க அப்பா கிட்ட வந்து பேசுங்கன்னா அதே மாதிரி வந்து பேசினாரு. பட் எங்க அப்பாவுக்கும் என்னன்னா பயம். அவர் நார்மல் பர்சன். நான் 3 அடி கூட இருக்க மாட்டேன், அவர் 6 அடி ஹைட்டு, வெயிட்டு. சோ அவரை பார்த்தாலே பயந்துரு. எங்க அப்பா வந்து ஆஹ் இல்ல, அவங்க வீட்லயும் ஒத்துக்கணும் அப்படின்னாங்க. பட் அவங்க வீட்ல ஒத்துக்க மாட்டாங்கன்னு அவரு அமைதியாவே இருந்தாரு. நாங்களும் வெயிட் பண்ணி பார்த்தோம். நான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தோம். யாரும் ஸ்டெப் எடுத்து நடத்தி வைக்கிற மாதிரி இல்ல. ஓகே, நம்மளே இருக்க, நம்ம கல்யாணத்தை பண்ணிப்போம். ஏன்னா அப்ப வந்து எனக்கு 36 வயசுக்கு மேல ஆயிடுச்சு. இதுக்கு மேல நம்ம என்ன வேணும் நம்மளுக்கு, வெயிட் பண்ணணும் மேடம் ஒரு அப்படின்னு. நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம். She began to when she started to move around, then she started account in Facebook and many social medias. And again, after coming to know about her Munnetram, that NGO, that Tamil magazine called Kungumam and many other Tamil magazines, they began to take interview from Rupa madam. They printed everything. So through that, she became very familiar with the Tamil Nadu people. So after familiar in that, uh, many people gave a friend request to her in Facebook. Many people joined her Facebook friends. So her friend circle has broadened. She got many friends, and she found out that 3 things are very important for disabled person. One is education, second thing employment, third thing marriage. She was very revolutionary in that case. Disabled people, why can't they marry? They have all the emotions. So like us, a normal people, they also have sexual feelings, sexual desire, everything there. So but the thing is, in our family, our father, he did not think anything about her marriage. All her brothers, sisters got married. He did not think about her sexual desires, anything like that. But after she came to know about all these 3 important things for disabled people, um, she motivated many disabled people to do all these things. But she realized, the thing is that she decided that she will not marry another disabled person, she will marry a normal person. That was her desire, and she decided that she stick to that. So she sat and talked with her father. Her father did not realize that. He wept, and he said, how a normal person going to understand your feelings? If another person is a disabled person, he will understand your feelings. But a normal person, whether he can be a very good husband, very loving, caring. So he had many questions. Then he agreed, okay, you go on. Then she began to find out her own life partner, her better off. All Shadi.com, many matrimonial columns she registered by herself. She visited many places and she searched for her better off. And before that, she went to the doctor by herself, that she wanted to find out whether she is sexually fit for marriage. The doctor, he advised her, and he took many tests from her, and the doctor said she is perfectly all right for her sexual life. Then after that only she began to find out the life partner. So that time she became acquainted with a person called this Vaira Prakash.
I think he is, Vaira means diamond. He is a real diamond, I think, in Rupa Madam's life. So first he was very friendly with her. They used to discuss many things with them. Then finally one day, the Vaira Prakash, he came and proposed her that I want to marry you. So he only proposed Rupa Madam that he wants to marry. The thing is that Rupa Madam is not even 3 feet height, but he is 6 feet height. See, think about him. And he is very hefty man, very strong and very hefty man. But he proposed Rupa Madam that I want to be your better half. Then she said, you see, I am this much level only height, you are, so you think about everything. And one more thing, she found out that when she searched in all matrimonial columns, she found out that men like only two things, money and sex. But she wanted more than that. She was searching for loving and caring person about these two. So Vaira Prakash was really a diamond in that, and he stick to that. My family will not accept you, so I don't care about my family. I will come and talk to your father and let us decide. Then he came and he talked to her father. Her father was very much upset and he could not say anything yes or no. And he said, you both of you sit together and talk and you carry on. Okay, madam. அதுக்கப்புறம் நானே ஒரு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி மேரேஜ்னு சொல்ல வரும்போது என் கூட பிறந்தவங்களாம் அதுக்கப்புறம் வந்தாங்க. வந்து நிறைய என்னை உட்கார வச்சு சுத்தி உட்காந்துட்டு, எதுக்கு இந்த ஆசை உனக்கு, ஏன் எங்க அண்ணகிட்ட நானும் ஒரு மனுஷி தானே, எல்லா உணர்வுகளும் எனக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னோன்னே அவங்க, நீ மனுஷிக்கும் அப்பாற்பட்டவள், உனக்கு ஏன் இந்த உணர்வுகள், இந்த மாதிரி டைலாக் எல்லாம் வந்தது. நான் சொன்னேன், என்னை வந்து மனுஷிக்கு அப்பாற்பட்ட கடவுளாலாம் பார்க்காதீங்க, சமமான ஒரு உயிரா பாருங்க, அது போதும், எல்லா உறவுகளும் இருக்கிற, நான் ஒன்றும் கல்லு மண்ணு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இதெல்லாம் சொன்னோன்னே அவங்களுக்கு எங்க அப்பா கிட்டதான் கோவப்பட்டாங்க, அவளை எதிர்த்து பேசுறா, நீங்க சரியா வளர்க்கல அப்படின்ட்டு, நாங்க இனிமேட்டு வரமாட்டோம், எதுவும் செய்ய மாட்டோம் அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ நீங்க வந்தாலும் வரலனாலும் என்னோட லைஃப் நான் தான் முடிவு பண்ணணும், நான் தான் முடிவு பண்ணுவேன், இதுதான் நான் வாழ போறேன் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தேன். அதுவும் இல்லாம அவரு டிவோர்ஸி வைரம். ஸோ அது ஒரு மெயின் ரீசனா காரணம் சொன்னாங்க. அவர் நார்மல் பொண்ணை வச்சே வாழ தெரியல, பொண்ணை வச்சு வாழ மாட்டாரு, விட்டுட்டு போயிடுவாரு, நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க. நான் எல்லா மனுஷங்களுக்குள்ளேயும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, நான் ஒரு பாஸ்ட ரொம்ப யோசிக்க விரும்பல. ஏன்னா என்ன எப்படி கேர் பண்ணிக்கிறாரு, என்கிட்ட எப்படி இருக்கிறாரு, உண்மையா இருக்கிறாரா அப்படிங்கறத தான் நான் பார்த்தேன். ஸோ என்கிட்ட உண்மையா இருந்தாரு, என்ன கேர் பண்ணிக்கிட்டு. சொல்ல போனா எங்க அப்பா அம்மாவோட ஒரு படி மேலதான் நான் சொல்லுவேன் அவரு கேர் பண்ணிக்கிட்ட விதம். கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியும் சரி, இப்பயும் சரி. கல்யாணத்துக்கு 2020 மார்ச் 6ஆம் தேதி நானே என்னோட கல்யாணத்தை மாலையில இருந்து ட்ரெஸ்ல இருந்து எல்லாமே நான் தான் ஏற்பாடு பண்ணேன். கோயில்ல போய், அப்ப எங்க வீட்டுல எதுவுமே செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னனால என்னோட அக்கௌண்ட்ல ஒரு குறைஞ்ச அமௌண்ட் இருந்தது, ஒரு 70,000 போல. எனக்கு அது போதும், அதை வச்சு நான் சிம்பிளா என்னோட மேரேஜ் பண்ணிக்கிறேன். எங்க அப்பாவும் அப்ப பிசினஸ் லாஸ், அவராலையும் எதுவும் எனக்கு பண்ண முடியல. ஸோ எங்க அக்கா அண்ணன் கிட்ட கேட்டாரு, பட் அவங்களும் செய்ய ரெடியா இல்லை. ஸோ எங்க அம்மாவோட ஒரு கடைசியா இருந்த ஒரு செயின், தாலி செயின், அதை செல் பண்ணி எனக்கு கொடுத்தாரு. அதை வச்சுதான் எனக்கு தாலி எல்லாமே நான் வாங்கினேன். ஏன்னா என் ஹஸ்பண்ட் அப்பதான் புதுசா ஒரு கம்பெனில ஜாயின் பண்ணியிருந்தனால அவராலையும் நிறைய விஷயங்கள் ஏற்பாடு பண்ண முடியல. ஸோ நான் அந்த குறைஞ்ச அமௌண்ட்டை வச்சு நான் ப்ராப்பரா என்ன எப்படி மேரேஜ் பண்ணணுமோ அப்பதான் பண்ணுவேன்னு சொல்லி போட்டோ வீடியோல இருந்து எல்லாமே ஏற்பாடு பண்ணது நான் தான். பக்கத்துல இருக்க கோயில்ல கல்யாணம் பண்ணி வீட்டுல சாப்பாடு எல்லாம் நார்மல் மேரேஜ் எப்படியோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டேன். இதுக்கு நடுவுலயே நான் ஒரு விஷயம் சொல்லல, எனக்கு நிறைய அமைப்புகள்ல இருந்து நிறைய ஈவெண்ட்க்கு கூப்பிடுவாங்க.
அப்படி அறிமுகம் ஆனதுதான் எட்வே ஃபவுண்டேஷன். அவங்க தான் என்ன மாடலாவும் அறிமுகப்படுத்தினாங்க. 2018 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு கரெக்டா வருஷம் தெரியல. அப்போ வந்து என்ன மாடலிங் இதுல போட்டோ ஷூட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி அவங்க தான் அனுப்பிச்சு வச்சாங்க. என்ன அமைப்பு மேடம் அது? ஹெட்வே ஃபவுண்டேஷன். எட்வி. ஆ. ஓகே. ஹெட்வே சரி, நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுறேன். Actually, in the year 2018, there is a NGO called EDVI. They approached her. They made her a motivational speaker. She began to do motivational speaking to many people, and also they introduced her in the modeling field. She became a model for many things. So these two things she did with the advice, with the help of those NGO. They were very supportive for her. And another thing, when she wanted to marry Mr. Vaira Prakash, actually her father informed her brothers and sisters. They came and they talked to her. How could you marry a normal person? That is not possible. And also another thing is, Mr. Vaira Prakash, he is a divorcee. So he can't live with a normal lady, and how could he live with a disabled person? So that was their question. They argued with her, and finally they scolded her, and they said to her father, "You did not raise your daughter in a proper way. She is not a good daughter." And they said, "We will not spend even a single penny for your marriage." And they all left. And in the year 2020, March 6th, she married Mr. Vaira Prakash in a temple. She only arranged everything with her small savings. She arranged everything as a normal wedding. She went alone. She did everything. Every meals and decoration and koil, puja, everything she arranged. The thing is that that time Vaira Prakash, he joined newly in a company, so financially he could not support the marriage. And also her father also, that time his business was very dull and he could not support. But there was her mother's Mangali Sutra was left at home. And what her father did was, he sold out that Mangal Sutra, and that amount he gave her. And with the help of that one and her own savings only, she got married in the year 2020. Mr. Vaira Prakash, what she is telling is, Mr. Vaira Prakash is more than her father and mother. Such a loving and caring person in her life. Okay. இப்போ எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி 4 வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு. 5வது வருஷம் இருக்கு. சொல்ல போனா நாங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி லவ் பண்றதோட இப்போ எங்களோட லவ் ஒரு நாளும் கூடிட்டு தான் இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன். அப்படிதான் நாங்க இருக்கோம். நானு இவ்வளவு தூரம் என்னோட லைஃப் நானு பின்னாடி திரும்பி பார்க்கும்போது, நானா இப்படி இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கேங்கிறது எனக்கே சில சமயம் ஆச்சரியமா இருக்கும். இது தவிர்த்து என்னோட ஒரு விஷயத்துக்கும் அவர் ரொம்பவே சப்போர்ட் எனக்கு. ஏன்னா நான் ஒரு ஜெயிச்சு கோல்டு மெடல் சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு வரும்போது எங்க அப்பா கையில கொடுக்கும்போது அவரு அதை வாங்கி கூட பார்க்கல. எங்க வீட்டுக்குள்ள அந்த அங்கீகாரமும் எனக்கு கிடையாது. ஏன்னா இதெல்லாம் உனக்கு தேவையா, இதனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு தான் பார்த்தாங்க. ஆனா பட் என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு விஷயம் நான் செய்யறதுக்கு என் கூட வந்து எனக்கு அவ்வளவு சப்போர்ட்டிவா இருக்கிறது எனக்கு ரொம்பவே பெரிய விஷயமா தெரியுது. அதே மாதிரி இன்னொன்னும் நான் சொல்லிக்கிறது என்னன்னா, நம்மளுக்கு என்ன தேவைங்கிறது நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும். நம்ம லைஃப் நம்ம தான் வாழணும். மித்தவங்க வந்து நம்ம மூளையில திணிக்க கூடாது, நம்மளுக்கு இது பண்ணுங்க அது பண்ணுங்க. என்ன சொல்லணும், நம்ம அழுத குழந்தைக்குதான் பால் கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆசைகளை வெளியே சொல்லணும். எதுக்காகவும் தயங்க கூடாது. ஏன்னா இது நம்ம லைஃப் அப்படிங்கிறதுதான் என்னோட விருப்பம். இப்பயும் நான் அப்படிதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். எங்க அப்பா கிட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொன்னேன். நீங்க மித்தவங்களையும் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவங்க யாரையும் நம்புங்கன்னு நான் சொல்லல. என் மேல நீங்க நம்பிக்கை வைங்க. இந்த லைஃப் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தாலும் ஃபெயிலியரா இருந்தாலும் சமாளிக்கக்கூடிய தைரியம் எனக்கு இருக்குன்னு நீங்க நம்புங்க அப்படின்னு தான் சொன்னேன்.
அதுக்கப்புறம் எங்க அப்பா என்னை எதுலயுமே தடுத்தது கிடையாது. ஏன் எதுக்குன்னு என்னை கேள்வி கேட்டது கிடையாது. அதுக்கப்புறம் அவரும் அமைதியாயிட்டாரு. இப்போ ரொம்பவே சப்போர்ட். சொல்லப்போனா என் ஹஸ்பண்டும் எங்க அப்பாவும் அவ்வளவு க்ளோஸ். எங்க போனாலும் என் ஹஸ்பண்டை தான் கூப்பிடுவாரு. ஸோ நாங்க எங்க அப்பா கூடயே தான் நாங்க இருக்கோம். Okay, okay, madam. See, she got married in the year 2020 and nearly 4 years have passed. What she's telling is that their love between them is growing every day, each day. Even before marriage, they were lovers. Their love was very cherishable, and now their love is growing each day. What she's telling that. And one more thing is all her growth, he supports her. Even when she received a gold medal in that game, her father did not consider the certificate. He was not very happy about that. But her husband, he greeted her, and he said that that is a great achievement in her life. Every day, he encourages her. And another thing is that her father is very much worried about her life, and she said that, Appa, you don't worry about myself. I will take care of myself very well. You don't worry. Even I know about Mr. Vaira Prakash. My life would be very smooth, very good, and I will take care everything. You don't need to worry about myself. Then only then her father began to trust her very much. Slowly, both of them, he recognized her husband properly. Now both of them are very good friends, and wherever they go together. And three of them living together in a same house. She said that they are living very happily. And one more thing is that she very stubborn in that. She said, what do you want? You ask, and you will get it. So I asked what I want, and now I got it. I'm happy. So there is a saying in Tamil: a crying baby gets mother's feeding. A baby, when she cries only, her mother will feed. Without crying, her mother does not know whether the baby is hungry or not. So what she's saying is, what do you want? You do whatever you like. You need not to do what others wants you to do. That is the very strict about her, and she is very much that is her motive in her life. She will do whatever she likes. She will not do what her father likes, what her husband likes, like that. That is the good thing she is doing. Okay. இன்னும் கடைசியா ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறது என்னன்னா, எல்லாத்துக்குமே இது பொருந்தும். டிசபிள் பர்சன்ட்டுக்குன்னு இல்லை. எந்த ஒரு விஷயமே நம்மளுக்கு முடியாதுன்னு நம்ம யோசிக்க கூடாது. முயற்சி பண்ணாதான் முடியுமா முடியாதானே நம்மளுக்கு தெரியும். அதனால நான் இது வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு வரும்போது இல்ல வேணாம் அப்படின்னு நான் யோசிச்சது கிடையாது. ட்ரை பண்ணிடுவேன். ஏன்னா ட்ரை பண்ணும் போது தான் நம்மளுக்கு முடியுமா முடியாதான்னு தெரியும். ஸோ அது மாதிரிதான் நான் இது வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கேன். சக்சஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கு. அதுக்காக ஃபெயிலியரே இருக்காதுன்னு சொல்லல. அந்த ஃபெயிலியர்ல இருந்து நம்ம பாடமும் கத்துக்கலாம். ஸோ இதுதான் நான் எல்லாருக்குமே சொல்ல விரும்புறது. ரொம்ப தேங்க்ஸ் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா கேட்டுக்கிட்டதுக்கு. நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. Madam is telling that whatever she does, she has put her hard work and she succeed. And some of the failures also she faced, and through that she learned many lessons. So what she is telling is that do not worry or don't afraid of anything. Do whatever you like, and you will succeed one day. You will reach the heights. And see, and she's thanking us to listening her life, and she has very sweet memories about her life. So she is happy. She is one of the happiest person in the world. So what she is telling us, be happy, be brave. Whatever you want to do, you do with your own will. And she's thanking us. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, sir. You've shared your life, and it's so beautiful for us to hear. Thank you, ma'am, for that.
I'd love to move into question and answers now. If anybody has any questions for her, please feel free to ask and we'll have a quick Q&A session. மேடம் இப்போ உங்க அண்ணன்மாரு அக்காமாரெல்லாம் உங்களை வந்து பாக்குறாங்களா? இல்ல யாரும் வரமாட்டாங்க, போகமாட்டாங்க, பேச மாட்டாங்க. இன்ஃபேக்ட் அவன் எங்க அக்கா பையனுக்கு எல்லாம் கல்யாணம் நடந்தது. என்ன உங்களை கூப்பிடல. கல்யாண பத்திரிக்கையில கூட எப்படின்னா எல்லாரும் பேர் போட்டிருந்தாங்க. எங்க எல்லாரும் பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபோட பேர்லாம் போட்டிருந்தாங்க. ஆனா என் பேர் மட்டும் வெறும் ரூபான்னு போட்டிருந்தாங்க. அவரு சார் பேர் போடல, வைரப்பிரகாஷ் போடல. எனக்கு அது கொஞ்சம் ரொம்பவே நான் எதுக்குமே ரொம்ப ஃபீல் பண்ண மாட்டேன். ஆனா அந்த விஷயத்துல எனக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துச்சு. நான் கால் பண்ணி கேட்கணும்னு கால் பண்ணேன், பட் போனை எடுக்கல. சோ வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டு விட்டுட்டேன். என் பேரை போடலைன்னா கூட நான் பெருசா எடுத்திருக்க மாட்டேன். எனக்கு பேரை போட்டு எதுக்காக அவமானப்படுத்துறீங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டேன். அப்படி என் ஹஸ்பண்ட் பேர் தெரியலன்னா எனக்கே கேட்டிருக்கலாம்ல, அவர் பேரு நானே சொல்லியிருப்பேன்ல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் மட்டும் போட்டிருந்தேன். மித்தபடி நான் அத ரொம்ப பெருசா எடுத்துக்கிறது இல்லை. என்னன்னா வந்தா சந்தோஷம், வரலையா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். நான் நினைக்கிறேன் நீங்க இவ்வளவு தூரம் இருக்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு பொறாமையா இருக்கு. சரி, சகோதரி இவ்வளவு தூரம், தங்கச்சி இவ்வளவு தூரம் இருக்காங்களேன்னு அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமா நினைக்கல, ரொம்ப பொறாமப்படுறாங்க. ஏன்னா இப்போ அப்ப வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அவ்வளவு சொன்னாங்க, அவர் பார்த்துப்பா நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க. இப்ப அதெல்லாம் இல்ல. ஒரு 5 வருஷமா நாங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா லைஃப் ரன் பண்றோங்கும் போது அவங்க சந்தோஷம் தான் பண்ணணும். சோ அந்த சந்தோஷம் இல்லை. பொறாமை, அதான் காண்டு. சரி இருக்கட்டும். நம்மள நினைச்சு ஒருத்தவங்க காண்ட ஆவறாங்களே, அதுலயே நம்மளுக்கு சந்தோஷம் தான். எல்லாருக்கும் என்ன கேள்வி கேட்கறது தெரியாம இருக்காங்க போல. ரூபா ரொம்ப சந்தோஷம். ஷாரன் மதர் பேசுறேன். ஃபுல்லா எனக்கு கேட்க முடியல. என்ன கூட இந்த ஹாஃப்ல கேட்டதுல சோ மச் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் ரூபா. ரொம்ப சந்தோஷம். God continue to bless you. நீங்க நிறைய அநேகருக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கட்டும். ஓகே, ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ரூபா. ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப சந்தோஷம் கேட்டதுல. இன்னும் நிறைய அச்சீவ் பண்ணணும்னு நிறைய ஆசைகள் இருக்கு, நிறைய எய்ம்கள் இருக்கு. கண்டிப்பா கண்டிப்பா தொடர்ந்து ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கேன். ஸ்கூபா டைவிங், இன்னொன்னு ஸ்கை டைவிங். ஸ்கூபா டைவிங் ட்ரைனிங் போயிருக்கேன் ஸ்விம்மிங் பூல்ல. இன்னும் போல. ட்ரெய்னர் நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணாதான் தெரியும் நம்மளுக்கு பண்ண முடியுமா இல்லையான்னு. நம்ம பயந்துட்டே இல்லன்றத சொல்றதோட அதனாலே ஒரு பாயிண்ட். ஆமா, கண்டிப்பா. நம்ம பார்த்துட்டு கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்றதோட நம்ம கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிட்டு இல்லன்னு சொன்னா அது வேற. ஆமா. God bless you ரூபா. நிறைய நிறைய அச்சீவ் பண்ணட்டும். எங்க பெஸ்ட் விஷஸ். Thank you so much. மோஸ்டா வென் ஷேர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி எனக்கு இவ்வளவு சேலஞ்சஸ் இருந்தது, அவங்களோட கஷ்டம் அப்படி ஷேர் பண்ணுவாங்க. நீங்க ஷேர் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி இருந்தாலும் அது கஷ்டம் மாதிரி தெரியல. சோ எந்த கொஸ்டின்ஸுமே இல்ல. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க இவ்வளவு பாசிட்டிவா இருக்கிறது. ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. ஆக்சுவலா என்னன்னா நம்மளை பார்த்து யாரும் சிம்பத்தி படக்கூடாது என்னோட விருப்பம். நம்ம லைஃப் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு மோட்டிவேஷனா தான் இருக்கணும், சிம்பத்தியா இருக்கக்கூடாது. நான் எப்பயுமே அப்படிதான், எல்லாத்துக்குமே ஹாப்பியா தான் இருப்பேன், எல்லாத்துக்குமே பாசிட்டிவா தான் எடுத்துப்பேன். அது நல்லதா இருந்தாலும் கெட்டதா இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு நல்லதுதான் அப்படிங்கிற பாசிட்டிவான திங்கிங் இருந்தா எல்லாமே நல்லதுதான் நடக்கும்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை. I have a question. இது disability இல்லாம இருக்கிற people, அது நார்மல் பீப்புளுக்கு நீங்க உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து ஒன் திங் மட்டும் சொல்லணும், இந்த மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணணும், இல்லை நீங்க இப்படிதான் எங்களை ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஏதாவது நினைக்கிறீங்களா மேம்?
ஆமா, அதாவது ஆம், ஒரு என்ன சொல்றது, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு பையன் எனக்கு சமீபத்துல Facebook மூலியமா ஃப்ரெண்ட் ஆனான். அந்த பையன் வந்து அவ்வளோ கேள்விகள் கேள்விகள் கேட்கறது தப்பு இல்ல, பட் என்ன சொல்றது, ஆஹ் இப்போ ஒரு பார்வை இல்லாத நண்பர் எனக்கு சொன்னாரு, என்னன்னா நீங்க எப்படி சாப்பிடுவீங்க அப்படின்லாம் கேள்வி வரும். அவங்களும் நார்மலா தான் சாப்பிட போறாங்க. சோ பார்வைதான் இல்ல, பட் எல்லா உணர்வுகளும் இருக்கு இல்லையா? இந்த மாதிரியான நிறைய கேள்விகள் இருக்கும். சோ அத புரிஞ்சுக்கணும். அவங்களும் ஒரு ஒரு உயிர், அதாவது நான் மனுஷங்கன்னு கூட சொல்ல மாட்டேன், அவங்களும் ஒரு உயிர், எல்லா உணர்வுகளும் இருக்கிற உயிர். இப்ப நான் மேரேஜ்ன்னு சொல்லும் போதே மேரேஜா அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியமா, நார்மல் பர்சன் எல்லாருமே நிறைய பேர் இது கேள்வி என்ன கேக்குறாங்க, மேரேஜா ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சுன்னொன்னே ஆயிடுச்சா, அடுத்த கேள்வி என்னன்னா நார்மலா, ஆமா நார்மல் பர்சன் தான், அப்போ உங்க சொந்தமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. இல்லையே அப்படின்னு. அப்ப எவ்வளவு டவுரி கொடுத்தீங்க, எவ்வளவு பணம் கொடுத்தாங்க, அப்பா ஏதாவது பிசினஸ், ஏன் இதெல்லாம் வச்சு கொடுத்தாதான் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா, ஏன் எனக்குன்னு எதுவும் திறமை இல்லையா, என்ன ஆஹ் என்ன சொல்றது, எனக்குன்னு எதுவுமே, என்ன பார்த்து யாரும் லவ் பண்ண மாட்டாங்களா என்ன, அப்படி லவ் பண்ணவர் தான் வைர பிரகாஷ் ஏரிய பார்க்காம. சோ அவங்களுக்குன்னு ஒரு திறமை இருக்கும், அதையும் பார்த்து லவ் பண்றதுக்கு ஆள் இருக்குங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்கணும். பணத்துக்காக தான் இவங்க டிசபிள் பர்சனை கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்கிற தாட் வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கு. சோ அது ஏன்னா நம்ம ஊர்ல வந்து டிசபிள் பர்சன் மேரேஜ்ங்கிறதே பெரிய விஷயமா பாக்குறாங்க, அது நார்மல் பர்சன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதே பெரிய விஷயம் பாக்குறாங்க. தேங்க்யூ மேம். ஸோ அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லாம ஒரு எல்லார்கிட்டயும் எப்படி கேஷுவலா பேசுறோம், அந்த அந்த அசம்ஷனோட தான் பேசணும், நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்காம அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லாம பார்க்கணும், பேசணும்னு சொல்றேன். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச் everybody, ma'am, sir, all the participants as well for joining us this evening. Yes, we would like to continue to involve all of you in our monthly meetings. So please feel free to share about feedback about today's session, and if there are any particular topics that you want us to discuss about in the upcoming meetings, please let us know as well. And like me, who is moderating today, if any of you would like to volunteer to moderate or to translate, please let us know. We'd love to involve all of you. We will continue to keep you informed of all our future programs. And we'd love to ask you to follow us on Instagram or on Facebook for updates on any future programs. Thank you once again for joining us, and I hope that you have a great evening and a great weekend. Thank you, everybody. Bye-bye. Thank you.